जे साडा मंत्री कोई बन जे आम आदमी पार्टी च राजा वड़िंग राजनीति छड़ जाएगा। वो ये गल कन्फ्यूजन पैदा कर रहे हैं ना जाखड़ साहब कि इन्हां चों कोई मंत्री साडा अलायंस हो गया उत्ते मिल गए, जे कोई साडा मंत्री बने या साडा कोई व्यक्ति आम आदमी पार्टी राजा वड़िंग राजनीति छड़ जाएगा। अगर कोई नहीं बनया तो जाखड़ साहब किरपा करके आपदे बयान के मुतलक माफ़ी मंग लैन। मैं नहीं कहता वो राजनीति छड्डन, क्योंकि छड्डनी नहीं। एवें इस उम्र च झूठी अफवाह फैलाउणी कि उधर मंत्री की गल चल रही है, हुण उन्हां नाल अलायंस हो गया, ये गलत गल नहीं करनी चाहिए। और एडी उम्र के व्यक्ति तो इहो जिहियां गल्लां चंगीआं नहीं। देखो जी, अज की जिहड़ी मीटिंग हुई है महीनावार जिला प्रधान असीं अज इकट्ठे होए हैं और ये लोक सभा वाइज असी किस प्रकार आने वाले समय असी 2024 नूं लैके जिहड़ियां चोणां है किद्दां दी रणनीति होनी चाहिए है, किद्दां दे कुछ प्रोग्राम डिज़ाइन किए हैं, किस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए है और किवें किवें वो होणगे और किवें उन्हां दा सीक्वेंस रहेगा, वो सारी अज चर्चा हुई है। नाल नाल इहदे विच किवें किवें असी बूथ वाइज ड्यूटियां वंडणीਆਂ, किवें किवें अगे मंडल बनाने हैं, इहदे ते चर्चा हुई है तां जो असी 2-3 महीनों दे विच तमाम बूथ लैवल तक असी आपदा सिस्टम बना के और किस प्रकार असी आने वाले समय जनता दे विच एडवरटाइजमेंट के राही और जिस प्रकार सरकार मुकम्मल तौर पर फेल हुई है तमाम मुद्दों पर उन्हां गल्लां नूं लैके लोकां च जाना है, वो तमाम अज चर्चा रही जिला अध्यक्षां दी। पर वड़िंग साहब देखिए जिस तरह का पूरा स्ट्रक्चर चल रहा है, बीजेपी भी ये गल कहन लग गई, कहते कांग्रेस नूं तां हजे आपदे नहीं पता लग रहा भी आप वालियां नाल मिल के असीं चलांगे किवें, उस चीज़ नूं लैके तुसीं अज मीटिंगां च क्लीयर कर रहे हो। देखो मैं तुहानूं वारी एक गल बहुत वारी कहती, पता नहीं क्यों वार इस चर्चा नूं क्यों दोहराया जाता है। और खास करके बीजेपी जदों दी साडी मीटिंग हुई है 26 पार्टियां दी इंडिया नाम चुनिया गया है। पता नहीं रब की ऐसी किरपा है कि नरेंद्र मोदी जी इंडिया नूं भी गालां देन लग पे ने, क्योंकि इन्हां नूं हुण इंडिया जिहड़ा ना है वो हजम नहीं हो रहा। अज दोबारा फिर जनता की कचहरी च क्लीयर कर दिए और सानूं तां बिल्कुल क्लीयर है कि जिन्ने भी लाइक माइंडेड लोग इकट्ठे हुए हैं ये बीजेपी सरकार के खिलाफ और खास करके देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ इकट्ठे हुए हैं कि किद्दां असी डेमोक्रेसी नूं बचाउणा है। गल नरेंद्र मोदी जी की नहीं है, डेमोक्रेसी खतरे च है। लोग ये गल कहन लग पे दबीवाच कि अगर इस बार बीजेपी आई तो अगे तो चुनाव होने इस देश का लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। इत्थे रूस वांगू चाइना के वांगू एक राज होएगा जिथे उस तो बाद चुनाव नहीं होने। सो वो सारे दल इकट्ठे हुए हैं। हालांकि असी प्रदेशों चाहे वो केरला है, चाहे वो बंगाल है, चाहे वो पंजाब च है, असी वख-वख लड़दे, साडे मुद्दे वख-वख है, साड़ियाँ मंगां वख-वख है और असी सीधी लड़ाई है। अज मेन ओपोजिशन पार्टी बीजेपी दा कोले एक विधायक वो भी घरे रुस्से बैठे ने अश्विनी जी, वो बीजेपी दे नाल, क्योंकि अज दा जिहड़ा प्रधान साहब आए ने आदरणीय जाखड़ साहब वो कांग्रेस चों गए ने। सो इस करके साडा अलायंस इंडिया अपर लैवल ते है, साडे नाल किसी दा कोई अलायंस दी गल, किसी प्रकार दी कोई चर्चा, किसी प्रकार का कोई सवाल, कोई चर्चा ही नहीं। और आना थानू लगता है मीडिया ने चलाता सीट शेयरिंग, ये जोड़ा बंदा ये कहना भी सीट शेयरिंग हो गई है उन्होंने पुछ के आओ भी तुसी किनू सोनिया जी नू, खरगे साहब नू या केजरीवाल जी नू तुसी मिले आए हो। किसी प्रकार की किसी पार्टी की सीट शेयरिंग की गल नहीं हुई। और मैं 100% श्योर है कि असी पंजाब दे विच, नॉट ओनली पंजाब, कई राज्यों के विच वो जिहड़ियां पार्टी लाइक माइंडेड उत्थे इकट्ठियां होईयां सी, लेकिन वो अड आपदे मुद्दों ते अड थावां ते चुनाव लड़नगियां। साडा किसी ना किसी प्रकार का कोई अलायंस की गल नहीं है। ये वार वार चर्चा, और मेरी बेनती है बीजेपी वाले आपदी गल करन, क्योंकि चर्चा ये है कि सारी बीजेपी जिहड़ी पुरानी कांग्रेस सी, जिन्होंने असी जिहड़े विचारियां नूं इग्नोर हो गए, जिन्होंने लाता दिता गया सी, वो उधर चले गए। अज बीजेपी वाले महसूस कर रहे हैं कि गवर्नर नूं किते जाते हैं या हड़ पीड़तां कोले जाते हैं प्रधान, तो सारी कांग्रेस ही पुरानी नज़र आउंदी है। अज जिहड़ा बीजेपी का जिहड़ा असली केडर सी, जिन्होंने एक बंदे तो दूजा बंदा जोड़िया सी, वो सारे निराश बैठे है। अंदर ही अंदर बहुत वड्डा विरोध हो रहा है और खास करके अंदर बीजेपी दे भी हैगा, दलित भाईचारे च बहुत वड्डा विरोध है बीजेपी का। और मैं उन्होंने ये सवाल पूछना है, कृपा करके
ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੈਰਿਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ, ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਅਲਾਇੰਸ ਪੱਕਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਮੁੱਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ 5 ਸੀਟਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਲੜੇਗੀ ਤੇ 6 ਸੀਟਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੜੇਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਸਪਾ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਦਰ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਦੀ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾ ਦੇਣ, ਲੋਕ ਹੁਣ ਧੋਖੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਸੋ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਹੋ ਰੱਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਡਿਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲਾ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਆਦਰਨੀਆਂ 69 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਕਰੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਪਾਏਦਾਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਮੰਤਰੀ ਕੋਈ ਬਣ ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਰਾਜਨੀਤੀ ਛੱਡ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ, ਸਾਡਾ ਅਲਾਇੰਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਤੇ ਮਿਲ ਗਏ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਰਾਜਨੀਤੀ ਛੱਡ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਣ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਛੱਡਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੱਡਣੀ ਨਹੀਂ। ਐਵੇਂ ਇਸ ਉਮਰ 'ਚ ਝੂਠੀ ਅਫਵਾਹ ਫੈਲਾਉਣੀ ਕਿ ਉਧਰ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਲਾਇੰਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਰ ਐਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ੂ ਚੱਕਿਆ ਸੀ, ਕੱਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਖੈਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਉਹ ਕਰਿਆ, ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈ ਹੀ ਸਾਡਾ। ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਮੈਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨੇ। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਗੇੜਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੇੜਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ। ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਦਵਾਓ ਸੈਂਟਰ 'ਚੋਂ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਫੀਸ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਵੱਧ ਕਿਉਂ ਲੱਗੇਗੀ ਬਈ? ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਸਾਡੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੱਕ ਖੋ ਰਹੀ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ। ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਉਜੜੇ ਸੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਸਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਖੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਾਸਤੇ 10 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਦੇਣ ਰਹੀ ਹੈ ਵੱਖਰੀ, ਜਦੋਂ ਆਲਰੇਡੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਚਕੂਲੇ ਬਣਾਉਣ। ਇਹ ਦੂਜਾ ਅਟੈਂਪਟ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਅਟੈਂਪਟ ਨਹੀਂ, BBM ਦਾ ਸਾਡਾ ਮੁੱਦਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਹ ਇੱਕ ਅਟੈਂਪਟ, ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਖ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਖ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਾਡਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੱਕ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਨਾ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ 1 ਵੀ ਇੰਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਿਆਂਗੇ, ਨਾ ਅੱਜ ਨਾ ਕੱਲ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਟਰੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ। ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣਾ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 3 ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਦੇਣ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਜਿਹੜਾ 50-50 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਸੇ ਵੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਹੈ, ਵੋਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਫੀਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਇਹ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਕਿਉਂ ਬਣਾ ਰਹੇ? ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਵਧਾ ਦੇਣ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਵਧਾਈ ਜਾਊਗੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਵੇਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰਫ ਐਨਡੀਏ, ਇੱਕ ਤਰਫ ਇੰਡੀਆ, ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਪਗਮਾ ਯਾਤਰਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇੜੇ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੜਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਜਾਤ ਤੇ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ, ਹੁਣ ਲੋਕ ਪੁਲਵਾਮਾ ਵਰਗੇ ਲਾਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਇੰਡੀਆ ਨਾਮ ਤੋਂ BJP ਘਬਰਾਈ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ।